अहो नीतिमानांनो, परमेश्वराचा जय जयकार करा. सरळ माणसांना स्तुतिगान शोभते. विणेवर परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा. दशतंतू वाद्यावर त्याचे गुणगान गा. त्याच्यापुढे नवे गीत गा. जयघोष करीत कुशलतेने वाद्य वाजवा. कारण परमेश्वराचे वचन सरळ आहे. त्याची सर्व कृती सत्याची आहे. त्याला नीती व न्याय ही प्रिय आहेत. परमेश्वराच्या वात्सल्याने पृथ्वी भरली आहे. परमेश्वराच्या शब्दाने आकाश निर्माण झाले. त्याच्या मुखश्वासाने आकाशातील सर्व सैन्य निर्माण झाले. तो समुद्राची जले राशीसारखी एकवट करतो. महासागराचे निधी साठवितो. अखिल पृथ्वी परमेश्वराचे भय धरो. जगात राहणारे सर्व त्याचा धाक बाळगोत. शालोम प्रियजन हो, अनुग्रह प्रार्थना सहभागितेच्या आजच्या या ऑनलाईन उपासनेमध्ये आपणा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज प्रभूने आपल्याला ही सुवर्ण संधी दिलेली आहे त्याची आराधना करण्याची. चला ही आराधना प्रभूच्या हाती देऊया. त्याचा आशीर्वाद मागूया. प्रार्थना करूया. परमदयाळू परमेश्वरा, तुझी स्तुती करतो. तुला वंदन करतो. तुझ्यापुढे नतमस्तक होतो. तुझी स्तुती स्तोत्र गावं हा आमचा उद्देश आहे. तुझं वचन वाचावं. तुझ्या वचनातून तुझी वाणी ऐकावी ही आमची इच्छा आहे. प्रभू, त्यासाठी आज आम्ही एकत्र आलेलो आहोत. आज ही उपासनेची वेळ आम्ही खास तुझ्यासाठी राखून ठेवलेली आहे. प्रभू, आज तू आमची भेट घे. आम्हाला तुझ्या सानिध्याचा अनुभव येऊ दे आणि तुझा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर तो आम्ही इतरांनाही द्यावा म्हणून तू आमचं सहाय्य कर. आजची सर्व उपासना आशीर्वादित कर ही आमची कळकळीची विनंती. ही प्रार्थना येशू आमचा तारणारा त्याच्या नावानं करतो म्हणून तू ऐक. आमेन. चला तर प्रियजन हो, स्तुती करूया. परमेश्वराची स्तुती स्तोत्र गाऊया. आज अमेरिकेहून शरीना आणि डॉर्थी काही सुंदर इंग्लिश गीतं आपल्यासाठी सादर करतायत. त्यांच्याबरोबर आपण गाण्याचा प्रयत्न करूया आणि प्रभूची स्तुती करूया. Heaven came and kissed the earth. Prophets long ago foretold his birth. He became the living word to show the human heart its worth. Oh, 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 whether in want or plenty, whether in health or ill, our God promises his children he will he'll bind up the brokenhearted. Oh, he will, oh, he will. He'll set captives free from darkness. Oh, he will, oh, he will. He'll breathe hope into the hopeless. Let the restless soul be still. Oh, oh, he will, he will. He came to walk in truth and grace. Man of sorrows entered all our pain. On the cross he took our place. Then he rose up out of the grave. Whether in want or plenty, whether in health or ill, our God promises his children he will. He'll bind up the brokenhearted. Oh, he will, oh, he will. He'll set captives free from darkness. Oh, he will, oh, he will. He'll breathe hope into the hopeless. Help the restless soul.
Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I owe, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine! I can sing all His love, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forbidden. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I owe, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my King. All the chains are released. I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. Jesus, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me.
शरीना, डॉर्थी या सुंदर गाण्यांमधून तुम्ही प्रभूची स्तुती करण्यामध्ये आमचं सहाय्य केलं. तुमचे मनपूर्वक आभार. अशीच नवीन नवीन गीतं सादर करा, प्रभूची स्तुती करा. आता वेळ झाली आहे प्रभूचं वचन वाचण्याची. पुण्याहून सिस्टर बीना गायकवाड प्रभूचं वचन वाचण्यामध्ये आपलं पुढारीपण करतायत. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. आजच्या आपल्या मननाचा शास्त्र भाग आहे पौलाचे कलस्सैकरास पत्र, याचा 2रा अध्याय, वचने 6 ते 12. कलस्सैकरास पत्र अध्याय 2 वचने 6 ते 12. तर ख्रिस्त येशू जो प्रभू ह्याला जसे तुम्ही स्वीकारिले तसे त्याच्यामध्ये चालत राहा. त्याच्यामध्ये मुळावलेले, रचले जात असलेले, तुम्हास शिकविल्याप्रमाणे विश्वासात दृढ होत असलेले आणि निरंतर उपकार स्तुती करणारे व्हा. खोट्या शिक्षणाविरुद्ध इशारा. ख्रिस्ताप्रमाणे नसलेले तर माणसांच्या संप्रदायाप्रमाणे, जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असलेले तत्वज्ञान व पोकळ भूलथापा ह्यांच्या योगाने तुम्हाला कोणी ताब्यात घेऊन जाऊ नये म्हणून लक्ष द्या. कारण ख्रिस्ताच्या ठाईच देवपणाची सर्व पूर्णता मूर्तिमान वसते आणि जो सर्व सत्तेचे व अधिकाराचे मस्तक आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण केलेले आहात. त्याच्या ठाई तुमची सुनताही झाली आहे, परंतु ती माणसांच्या हातून झालेली नाही, तर तुम्ही आपला दैहिक स्वभाव झुगारून दिल्याने ख्रिस्ताच्या सुनतेच्या द्वारे तुमची सुनता झाली. तुमचा बाप्तिस्मा झाला तेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर पुरले गेला आणि ज्याने त्याला मेलेल्यांतून उठविले त्या देवाच्या कृतीवरील विश्वासाच्या द्वारे त्याच्याबरोबर उठविलेही गेला. प्रभू वाचलेली ही वचने आशीर्वादित करो. बीनाताई, प्रभूचं वचन वाचण्यात आमचं पुढारीपण केलं, आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, तत्परतेनं रेकॉर्डिंग करून आम्हाला पाठवलं. तुमचे मनपूर्वक आभार. प्रियजनो, आता वेळ झाली आहे दानार्पणाची. आपलं दान प्रभूच्या चरणी आणूया आणि उपासना संगीतामधून हे गीत गाऊया. आपण उपासना संगीतामधून 568 नंबरचं गीत गाऊया. सैनिकांनो धैर्य धरा, युद्धे राहा स्थिर. आणि हे गीत गात असताना आपण आपलं दान परमेश्वराला अर्पण करूया. सैनिकांनो धैर्य धरा, युद्धे राहा स्थिर. पाहा पुढे चालणारा ख्रिस्त महावीर. जय जय कार करा, यश मिळते. सहाय्यकारी प्रभू ख्रिस्त आम्हा संगाते. सर्वदा असंख्य वैरी हल्ला करीती. बाण येती आम्हावरी शूर पडती. जय जय कार करा, यश मिळते. सहाय्यकारी
प्रभू ख्रिस्त आम्हा संगाती, तो वैरांचा सरदार साच बलवा, ख्रिस्त परी तारणार कैवारी महा, जय जय कार करा यश मिळते, सायकारी प्रभू ख्रिस्त आम्हा संगाती, सैनिकांनो कादबावे झुंजा त्याजशी, शेवटास युद्ध न्यावे मिळा ख्रिस्ताशी, जय जय कार करा यश मिळते, सायकारी प्रभू ख्रिस्त आम्हा संगाती. आपण आपलं दान प्रभूला सादर करूया, प्रार्थना करूया. हे आमचे अत्यंत प्रेमळ परमेश्वरा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो, कारण तू आमच्यावर दया केलीस, कृपा केलीस. रोज आणि रोज तू आमची काळजी घेतोस. प्रभू, आजचा दिवस तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी तू आम्हाला दिला आहेस, त्याबद्दल आम्ही उपकार मानतो. तुझ्या सर्व आशीर्वादांची जाणीव ठेवून प्रभू, आम्ही अत्यंत अल्प असं दान आज तुझ्या भांडारामध्ये आणलं आहे. या दानाचा तू स्वीकार कर, हे आशीर्वाद कर, आणि या दानाचा उपयोग सुवार्थ प्रसारासाठी, मंडळीच्या आध्यात्मिक वाढीसाठी, अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपच्या प्रत्येक सभासदाला आध्यात्मिक आशीर्वाद मिळण्यासाठी या सर्व दानाचा उपयोग करून घे, अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. प्रभू, आम्ही सर्वजण स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. तुझ्या वचनाकडे आम्ही आज पाहत असताना प्रभू, त्या वचनाच्याद्वारे तू आमची भेट घे, आम्हाला आशीर्वाद कर, आम्हाला बोध कर. तुझ्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी प्रभू, आम्हा सर्वांचं तू सहाय्य कर. आम्ही स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो, तू आम्हाला चालव. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आम्ही ही प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. आता वेळ झाली आहे देवाचा संदेश ऐकण्याची. कलसेकराच्या पत्राचा आपण अभ्यास करत आहोत. आज दुसऱ्या अध्यायातल्या 8व्या वचनावर आपण मनन करणार आहोत. भाग 16वा. आणि प्रभूचं वचन आपल्याला उलगडून सांगण्यामध्ये आपलं पुढारीपण करतायत देवाचे सेवक, आपल्या सगळ्यांचे आवडते रेव्हरंड संजय डेव्हिड गायकवाड. शालोम. कसे आहात आपण सर्व? अनुग्रह प्रेयर फेलोशिपच्या या ऑनलाईन भक्तीमध्ये आपल्या सर्वांची भेट होते, त्यामुळे मला अतिशय आनंद वाटतो. गेल्या काही दिवसांमध्ये ख्रिस्ती जगतामध्ये काही अत्यंत दुःखदायक अशा घटना घडल्या, त्याबद्दल आम्हाला अतिशय वाईट वाटतं. कदाचित आपल्याला हे माहीत असेल, केरळच्या 2 नन्स, कॅथलिक नन्स सिस्टर्स, या काही मुलींना घेऊन त्यांच्या उपजीविकेसाठी, नोकरीसाठी मदत करण्यासाठी त्यांना दिल्लीला घेऊन जात होत्या. परंतु छत्तीसगड स्टेशनवर काही कट्टर धार्मिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना अडवलं, ट्रेनमधून त्यांना खाली उतरवलं जबरदस्तीनं, त्यांच्यावर अतिशय घाणेरडे आरोप केले, त्यांना अटक करण्यात आली, जेलमध्ये ठेवण्यात आलं. अतिशय सुंदर असं काम करणाऱ्या या बहिणींवर अशा प्रकारे अत्याचार झाला आणि साहजिकच ख्रिस्ती समाज पेटून उठला. आणि ज्यांनी हा हल्ला केला होता, ज्यांनी ही अटक घडवून आणली होती, त्यांच्या विरुद्ध आपला आक्रोश
ख्रिस्ती मंडळीनं अनेक ठिकाणी प्रगट केला. 2-3 दिवसांनी कोर्टानं त्यांना जामीन दिला, कारण त्यांच्यावर जे आरोप केले होते त्यामध्ये ते काहीच साबित होऊ शकले नाही आणि अत्यंत खोटे निराधार असे आरोप या बहिणींवर करण्यात आले आणि अतिशय सुंदर सेवा करत असताना सुद्धा अशा प्रकारे आज आपण भारतामध्ये हे चित्र पाहत आहोत की खोटे आरोप केले जातात, धर्मांतराचे प्रयत्न होत आहेत. त्यापैकी एकही आरोप अद्याप कोणी सिद्ध करू शकले नाहीत, पण त्याचा प्रचंड त्रास अनेक ख्रिस्ती सेवकांना, ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांना होत आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये नेहमीप्रमाणे पालखी जात असते. त्या पालखीमध्ये आमच्या बायबल स्टडीमधील 2 तरुणांनी भाग घेतला. अर्थात मी त्यांना मनाई केली होती, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही असं काही करू नका, परंतु मला त्यांचा अभिमान वाटतो की तरीसुद्धा त्यांनी भाग घेतला आणि त्यांनी प्रवास केला. काही काळ या पालखीमध्ये भाग घेणारे जे वारकरी आहेत त्यांच्याबरोबर त्यांनी वार्तालाप केला, त्यांच्याबरोबर त्यांनी प्रार्थना केली आणि त्याचे फोटो त्यांनी आम्हाला पाठवले, जे मी काही ग्रुप्सवर पाठवले. कदाचित फोटो पाठवणं ही माझी चूक होती, परंतु त्यामुळं मला नंतर असं ऐकायला मिळालं की माझ्यावर अत्यंत खालच्या भाषेमध्ये टीका करण्यात आली. ज्यांनी कोणी टीका केली त्यांना जर माझा दोष दाखवायचा होता तर त्यांनी माझी भेट घ्यायला पाहिजे होती, मला सांगायला पाहिजे होते की हे तुमचं चुकलं. परंतु असे टीका करणारे स्वतः कधीच सुवार्थ प्रसार करत नाहीत. कदाचित त्यांना स्वतःला सुवार्थ माहीत आहे का, त्यांनी विश्वास ठेवला आहे का, ही सुद्धा मोठी शंका आहे. परंतु ज्यांना सुवार्थ माहीत नाही, ज्यांनी कधी सुवार्थ गाजवली नाही, असे लोक जे ख्रिस्ती सेवक आणि विश्वासणारे सुवार्थ प्रसार करतात त्यांच्यावर टीका करतात. जणू काही सुवार्थ प्रसार करणारे मूर्ख आहेत असं ते समजतात. मी स्वतः माझ्या जीवनामध्ये 20 वर्षाचा असल्यापासून सुवार्थ प्रसार करत आहे आणि सर्व प्रकारच्या ठिकाणी मी सुवार्थ प्रसार केला आहे. रेल्वे स्टेशनवर, बस स्टँडवर, बाजारात, जत्रेमध्ये, मंदिराच्या जवळ, कुठेही. आणि जे सुवार्थ प्रसार करतात त्यांची तयारी असते किंमत भरून द्यायची. जे कधीच सुवार्थ प्रसार करत नाहीत त्यांना त्यामधला आनंद माहीत नाही, त्यामुळं त्यांना या सर्व प्रकारची भीती वाटते आणि आपण कसं सावध राहायला हवं याविषयी ते दुसऱ्यांना बोध करतात. माझा साधा प्रश्न या लोकांना आहे, तुम्ही कधी केलाय का सुवार्थ प्रसार? कधी साक्ष दिली स्वतःच्या जीवनाची? तुमच्या जीवनामध्ये साक्ष आहे? प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी कधी कोणाला सांगितलं? फार दूर जायची गरज नाही. तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करता त्या ठिकाणी कधी ख्रिस्ताची साक्ष दिली आहे? आमच्यापैकी बहुतेक जण अत्यंत सुरक्षित जागी राहून, आपल्या कम्फर्ट झोनमध्ये राहून आपलं ख्रिस्ती जीवन जगतो. ख्रिस्तासाठी धोका पत्करायची आमची तयारी नाही आहे आणि म्हणून मला आमच्या या तरुणांचा अतिशय अभिमान वाटतो. त्यांनी फार मोठं धाडस दाखवलं आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्थ त्यांनी गाजवली. हो, त्यांनी धोका पत्करला, मान्य आहे, पण आज आम्हाला ख्रिस्तासाठी धोका पत्करावाच लागेल. आज भारतामध्ये ख्रिस्ती मंडळीचा छळ होत आहे, परंतु म्हणून सुवार्थ थांबलेलं नाही, सुवार्थ प्रसार चालू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये, मध्य प्रदेशमध्ये, छत्तीसगड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओरिसा, अनेक ठिकाणी ख्रिस्ती मंडळीवर हल्ले होत आहेत, परंतु ख्रिस्ताचं कार्य थांबत नाही. किती हल्ले झाले, सैतानाने किती प्रयत्न केले, तरी सुवार्थ प्रसाराचं कार्य कधी थांबणार नाही. आणि म्हणून आज आम्हाला त्यासाठी स्वतःचं नव्यानं समर्पण करण्याची गरज आहे. आम्ही घाबरून चालणार नाही. हो, आम्हाला सावधगिरी बाळगायला पाहिजे. कदाचित आमचे शब्द, आमची पद्धती यामध्ये आम्हाला बदल करावे लागतील, परंतु सुवार्थ प्रसार आमच्याकडून थांबणार नाही. पहा, आपल्या स्वतःच्या घरामध्ये प्रार्थना करायला सुद्धा जर बंदी येत असेल तर आम्ही ते ऐकून घेणार आहोत का? आम्ही त्याप्रमाणे वागणार आहोत का? नाही. आमची प्रार्थना आम्ही चालूच ठेवणार आहोत. धोके आहेत तरीसुद्धा येशूच्या नावामध्ये आम्ही एकत्र येणार. सहसा आपण पाहतो ज्या मोठ्या मोठ्या मंडळ्या आहेत त्यांना काही धोका नसतो. त्या अत्यंत सुरक्षित आहेत. परंतु खेड्यामध्ये ज्या लहान मंडळ्या आहेत,
10 लोक 20 लोक ज्या ठिकाणी एकत्र येतात त्यांच्यासाठी फार धोक्याची गोष्ट आहे एकत्र येणं, प्रार्थना करणं. परंतु तरीसुद्धा हे विश्वासणारे धोका पत्करून एकत्र येतात, प्रभूची आराधना करतात. आणि म्हणून आम्हाला त्यांच्यापासून शिकण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर टीका करायची नाही, पण त्यांच्यापासून आम्हाला शिकण्याची गरज आहे की आम्ही सुद्धा धाडस दाखवायला हवं. आम्ही भित्रेपणानं आपल्या घरामध्ये, आपल्या चर्च कंपाऊंडमध्ये येशूचं नाव मोठ्या आनंदाने गाजवतो, पण तो थोडंसं बाहेर पडून, चर्च कंपाऊंडच्या बाहेर पडून, आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडून येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता गाजवण्याची आज आमची तयारी आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. आणि म्हणून मला आपल्या सर्वांना आव्हान करायचं आहे. होय, आम्ही ज्या काळामध्ये आहोत तो अत्यंत कठीण काळ आहे. आमच्यावर संकट आहेत, आमच्यावर हल्ले होत आहेत. तरीसुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्तानं जो आदेश आम्हाला दिलेला आहे, संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा, तो आदेश आम्हाला पाळावाच लागेल. जर आम्ही स्वतःला ख्रिस्ती म्हणवतो, जर येशू ख्रिस्त आमचा तारणारा आहे, तर आम्हाला येशू ख्रिस्तासाठी हा धोका पत्करावाच लागेल. आणि म्हणून जरी आमच्यावर टीका झाली, आम्हाला हिणवण्यात आलं, तरीसुद्धा काय हरकत नाही. कारण प्रभूनं आम्हाला त्याच्या सुवार्तेसाठी, सेवेसाठी बोलवलेलं आहे. आणि जीवनाच्या अंतिम क्षणापर्यंत आम्ही ते करणार आहोत. गेल्या मंगळवारी एक अतिशय सुंदर झूम मीटिंग रेव्हरंड अभिजित तिवडे यांनी आयोजित केली होती. दर आठवडी ह्या प्रकारची झूम मीटिंग ते आयोजित करतात. आणि महाराष्ट्रातील सद्य परिस्थिती आणि ख्रिस्ती समाजासमोरील आव्हानं हा विषय, त्याची चर्चा या मीटिंगमध्ये त्यांनी केली. रेव्हरंड डॉक्टर अतुल अगमकर यांच्याबरोबर व्यासपीठ शेअर करण्यासाठी मला संधी मिळाली आणि मी सुद्धा थोडा वेळ त्यामध्ये भाग घेतला, बोलू शकलो, याचा मला आनंद वाटतो. अर्थात डॉक्टर अतुल अगमकर यांचा अभ्यास अतिशय गाढा आहे, त्यांचा अनुभव फार मोठा आहे, त्यासमोर मी फारच तोडका आहे. पण तरीसुद्धा माझ्या अनुभवातून, विशेषतः तरुणांच्या समोर काय समस्या आहेत, आज ख्रिस्ती तरुणांची परिस्थिती काय आहे, या विषयावर मी आपलं मत मांडलं आणि त्यावर आम्ही अतिशय सुंदर चर्चा केली. आणि प्रश्नोत्तराचा जो वेळ होता तो अतिशय सुंदर आणि सर्वांसाठी लाभदायक झाला, हा माझा विश्वास आहे. आपण सुद्धा अशा प्रकारच्या चर्चासत्रांमध्ये सहभागी व्हा आणि महाराष्ट्रातील मराठी ख्रिस्ती मंडळीसमोर काय आव्हानं आहेत, त्याचा सामना आम्ही कसा करायचा, यासंबंधी आपण आपलं मत जरूर प्रकट करा. साधारण 1 आठवडा माझी तब्येत खरं म्हणजे बरी नाही आहे. मागच्या शनिवारपासूनच मला त्रास होत आहे. सर्दी, ताप, खोकला याने मी थोडासा बेजार झालो होतो, अशक्तपणा आहे. परंतु तरीसुद्धा प्रभूनं कृपा पुरवली आणि या आठवड्याचा संदेश मी इंग्रजीमध्ये आणि मराठीमध्ये देऊ शकलो, त्याबद्दल मी प्रभूला धन्यवाद देतो, प्रभूची स्तुती करतो. आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर मी माझी प्रार्थना विनंती नेहमी टाकत असतो. मला सर्दी खोकला झाला तरीसुद्धा मी प्रार्थनेची विनंती करतो. कारण माझा विश्वास आहे की अनेकांच्या प्रार्थनांमुळं मला खूप मोठा सपोर्ट मिळतो, आधार मिळतो, शक्ती मिळते. आणि प्रार्थनेचं जे सामर्थ्य आहे त्याचा अनुभव आम्ही घेऊ शकतो. गेल्या आठवड्यामध्ये एक अत्यंत दुःखद बातमी मला ऐकायला मिळाली. आमची एक बहीण, जी अतिशय प्रभावी लेखिका होती, पुढारी होती मंडळीमध्ये, तिचं अचानक दुःखद निधन झालं. आणि नंतर मला जी माहिती कळली त्यामुळे मला वाईट वाटलं, कारण तिने असं सांगितलं होतं की माझ्या आजाराविषयी कोणाला सांगू नका. मला खूप वाईट वाटलं की जर मला समजलं असतं तर मी प्रार्थना केली असते. मी नेहमी त्यांच्या घरी जायचो, त्यांचा सल्ला घ्यायचो, त्यांच्यासाठी आधी मी प्रार्थना करायचो. पण तो इतका कठीण प्रसंग त्यांच्यावर आला आणि त्यांनी मला सांगितलं नाही, याचं मला वाईट वाटलं. मला असं वाटतं की आपण पुष्कळदा प्रार्थनेचं सामर्थ्य कमी लेखतो. आम्हाला कदाचित कमीपणा वाटतो किंवा संकोच वाटतो, मला माहीत नाही. परंतु आपल्या जीवनामध्ये कोणतंही संकट आलं, कोणताही त्रास झाला, तर मंडळी ही फार चांगली अशी जागा आहे की ज्या ठिकाणी आपण प्रार्थनेसाठी एकत्र येऊ शकतो. मला अशी अनेक उदाहरणं माहीत आहेत, अनेक साक्षी मला माहीत आहेत की ज्यांनी कॅन्सरसारख्या रोगांवर विजय मिळवला आहे, कारण अनेकांनी त्यांच्या सभोवती उभं राहून प्रार्थना केली. अशा अनेक केसेस मला माहीत आहेत. अर्थात प्रत्येक वेळेस प्रभूने प्रार्थना ऐकली असं होत नाही, पण अशा अनेक साक्षी आहेत
की जे कॅन्सरचा सामना करत होते आणि त्यांनी मंडळीला प्रार्थना करायला सांगितली. विश्वासणारे एकत्र आले आणि त्यांनी प्रार्थना केली. देवानं प्रार्थना ऐकली आणि त्या व्यक्तीला आरोग्य दिलं, बरं केलं. अशा साक्षी आहेत. आणि म्हणून प्रार्थनेचं सामर्थ्य आम्ही कधीही कमी लेखू नये आणि प्रार्थनेचा आधार आपण नेहमी सर्वांनी घ्यावा, ही माझी आपल्या सर्वांना प्रामाणिकपणे विनंती आहे. 9 ऑगस्ट रोजी पालकांसाठी एक विशेष कार्यक्रम घ्यावा अशी योजना आम्ही केली होती, परंतु त्याला जसा प्रतिसाद मिळायला हवा तसा मिळाला नाही. जितके पालक, कमीत कमी 10 पालक जोडपी आम्हाला हवी होती, परंतु त्या प्रकारे आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही आणि म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम पुढे ढकलला आहे, पोस्टपोन केला आहे आणि 6 सप्टेंबर रोजी हा कार्यक्रम घेण्याची आम्ही योजना करत आहोत. अर्थात 6 सप्टेंबरला आम्ही टीचर्स डे, शिक्षक दिनसुद्धा साजरा करणार आहोत आणि म्हणून त्यासाठी सुद्धा आपण प्रार्थना करा आणि आपल्यापैकी सर्वांनी ज्यांना शक्य आहे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं, ही माझी आपल्याला विनंती आहे. प्रार्थना करा, स्वतः या, दुसऱ्यांना येण्यासाठी उत्तेजन द्या, ही माझी आपल्याला विनंती आहे. मागच्या रविवारची भक्ती आपल्या सर्वांसाठी आशीर्वादित झाली आहे, हा माझा विश्वास आहे. आपल्यापैकी काही जण आपल्या प्रतिक्रिया पाठवता, आम्हाला अतिशय आनंद वाटतो. माझी आपल्याला विनंती आहे की जर प्रभू आपल्याशी बोलला असेल, प्रभूने जर आपल्याला स्पर्श केला असेल, आशीर्वाद दिला असेल, तर जरूर आपली साक्ष, आपले अनुभव आम्हाला लिहून पाठवा. मागच्या रविवारी पीटरला रविवारी पहाटे 4पर्यंत काम करावं लागलं आणि त्याचं मला अतिशय वाईट वाटतं आणि मी स्वतःला सुद्धा त्याबद्दल जबाबदार धरतो की मी वेळेमध्ये, माझा संदेश मी वेळेमध्ये पाठवत नाही, त्यामुळं त्याला त्रास होतो. परंतु त्याचबरोबर ज्यांना आम्ही शास्त्र वाचन सांगतो, गाणं गायला सांगतो, वेगळ्या पद्धतीने भाग घ्यायला सांगतो, त्यांनासुद्धा ही माझी विनंती आहे की जर आम्ही आपल्याला सांगितलं आहे तर ते आपण वेळेत पाठवावं. जर आपण उशीर केला तर त्याचा परिणाम पीटरच्या कामावर होतो. त्याचं एडिटिंग आणि त्याचं सर्व काम खोळंबून राहतं आणि त्याला खूप उशीरपर्यंत काम करावं लागतं आणि म्हणून आपण सर्व सहकार्य कराल, ही माझी अपेक्षा आहे. मागच्या रविवारी रेबेका रफायल आणि रूथ मावस्कर या बहिणी, ज्या सर्बियामध्ये असतात, अतिशय सुंदर गीतं त्यांनी सादर केली आणि परमेश्वराच्या स्तुती भक्तीमध्ये आमचं पुढारी पण केलं. त्याबद्दल मी या दोन्ही बहिणींचा अतिशय आभारी आहे. आपल्यासाठी मिसेस पद्मिनी जॉन थॉमस यांनी शास्त्र वाचन केलं, त्यांचाही मी अतिशय आभारी आहे. कलस्सेकरास पत्राचा आपण अभ्यास करत आहोत आणि दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण आलेलो आहोत आणि पुढे आपण आपला अभ्यास चालू ठेवूया. 8वं वचन. ख्रिस्ताप्रमाणे नसलेले तर माणसांच्या संप्रदायाप्रमाणे, जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असलेले तत्वज्ञान व पोकळ भूल थापा यांच्या योगाने तुम्हाला कोणी ताब्यात घेऊन जाऊ नये म्हणून लक्ष द्या. पाऊल या ठिकाणी एक धोक्याचा इशारा देत आहे, वॉर्निंग देत आहे. आणि इंग्रजीमध्ये जो क्रम आहे तो मला आवडला म्हणून मी इंग्रजीमध्ये वाचतो आणि त्यानंतर मग आपण यावर मनन करूया. Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than of Christ. इंग्रजीमध्ये जो क्रम आहे तो उलटा आहे, मराठीमध्ये उलटा आहे, परंतु मला इंग्रजीचा क्रम आवडला म्हणून आपण त्या प्रकारे याकडे पाहणार आहोत. तर मी सुरुवात अशी करतो की तुम्हाला कोणी ताब्यात घेऊन जाऊ नये म्हणून लक्ष द्या. पौलाचा इशारा हा आहे की तुम्हाला कोणी आपल्या ताब्यात घेऊ नये. इंग्रजीमध्ये असं म्हटलं आहे, नोबडी शुड टेक यू कॅप्टिव्ह. तुम्हाला कोणी गुलाम बनवू नये, तुम्हाला कोणी आपल्या ताब्यात घेऊ नये, यासाठी तुम्हाला सावध असण्याची गरज आहे. आणि कोणत्या कोणत्या गोष्टीपासून आपल्याला सावध असण्याची गरज आहे त्याविषयी पौल या ठिकाणी कलस्से येथील मंडळीला लिहित आहे. तत्वज्ञान आणि पोकळ भूल थापा यांच्या योगानं तुम्हाला ताब्यात घेऊ नये. हॉलो अँड डिसेप्टिव्ह फिलॉसॉफी. पहा, जगामध्ये तत्वज्ञानाचा प्रभाव प्रचंड आहे. संपूर्ण जग
हे तत्वज्ञानाच्या प्रभावाखाली असतं. जर तुम्ही राजकीय व्यवस्था पाहिली तर कम्युनिझमचं तत्व आहे, सोशलिझमचं तत्व आहे, लोकशाहीचं तत्व आहे, हुकुमशाहीचं तत्व आहे. या वेगवेगळ्या तत्वज्ञानाच्या प्रभावाखाली संपूर्ण जग आहे. आणि आज जगाची विभागणी अशाच प्रकारे झालेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या तत्वज्ञानाचा प्रभाव प्रत्येक माणसावर असतो. प्रत्येक माणसावर हे अवलंबून असते की त्या तत्वज्ञानाला त्याने कसा प्रकारे प्रतिसाद द्यायचा. आणि पाऊल या ठिकाणी एक धोक्याची सूचना देत आहे की जगातील तत्वज्ञान आणि पोकळ भूल थापा यांच्या योगे कोणी तुम्हाला गुलाम करू नये म्हणून सावध राहा. याचा अर्थ आम्ही जगातील तत्वज्ञानाच्या मागे लागून सत्यापासून दूर जाऊ शकतो. हा संपूर्ण जगाचा इतिहास आहे आणि ही फार मोठी समस्या आज जगामध्ये आढळून येते. पुष्कळ वर्षांपूर्वी मी ज्यावेळेस यूथ फॉर क्राईस्टमध्ये काम करत होतो त्यावेळी आंध्र प्रदेशमध्ये सेवा करत असलेला हैदराबादचा एक फार चांगला सेवक आमच्याबरोबर होता. माझा फार चांगला मित्र होता. तो अतिशय सुंदर गाणे गायचा. जिम रिव्ह्जच्या आवाजामध्ये तो गाणं गायचा. आणि त्यानं स्वतःच्या कुटुंबाविषयी आम्हाला सांगितलं की त्याचा भाऊ तो नक्षलवादाच्या प्रभावाखाली आला आणि घर सोडून निघून गेला आणि ते त्याला पुन्हा कधीच पाहू शकले नाहीत. पण तत्वज्ञानाचा प्रभाव इतका प्रचंड असतो एखाद्या व्यक्तीवर की तो आपलं घरदार, आपले नातेवाईक, आपलं सगळं काही सोडून जायला तयार होतो. आणि अशी अनेक उदाहरणं आज जगामध्ये आहेत. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या काळापासून आणि त्याच्या आधीपासून सुद्धा जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं तत्वज्ञान आहे. आणि या तत्वज्ञानाचा प्रभाव मानवावर होत आहे आणि वेगवेगळ्या तत्वज्ञानाच्या मागे मनुष्य जात आहे. काही पाश्चिमात्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कल्ट्स आहेत. खोटे शिक्षण पसरवणारे काही गट आहेत. ते तरुण तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढतात आणि आपल्या तत्वज्ञानानं त्यांना इतकं भारून टाकतात की ही मुलं आपल्या आईवडिलांचा सुद्धा त्याग करायला तयार होतात. आपलं शिक्षण, आपली नोकरी सगळं काही सोडून या कल्टच्या मागे, या गटाच्या मागे जाऊन आपलं जीवन ते संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करतात. आणि ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्याच्या बाबतीमध्ये हे घडू शकतं याची जाणीव असल्यामुळं पाऊल कलस्य येथील मंडळीला सावध करत आहे. पुष्कळदा आमची मुलं शाळेमध्ये काय करतात, कॉलेजमध्ये काय करतात, कामावर काय करतात हे पुष्कळदा पालकांना माहीत नसतं. विशेषतः आपल्याला माहीत आहे की लोक एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जातात, एका देशातून दुसऱ्या देशात जातात. त्या देशामध्ये, त्या शहरामध्ये जीवन कसं आहे, ते काय करतात याची माहिती पुष्कळदा पालकांना नसते. आणि असे तरुण तरुणी पुष्कळदा या तत्वज्ञानाच्या जाळ्यामध्ये सापडतात आणि आपलं सर्वस्व गमावून बसतात. अशी उदाहरणं आमच्यासमोर आहेत. आणि म्हणून आज ख्रिस्ती मंडळीमध्ये खऱ्या शिक्षणाची गरज आहे. खोटं तत्वज्ञान, जगातील वेगवेगळ्या गोष्टींचं तत्वज्ञान, त्याचा प्रभाव आमच्या मुलांवर, तरुणांवर, तरुणींवर होत आहे आणि सत्यापासून ते दूर जात आहेत. पाऊल हा शब्द वापरतो, पोकळ भूल थापा. ज्या गोष्टीला कशाचाही आधार नाही अशा गोष्टी सांगून देवाच्या प्रीतीपासून, देवाच्या सत्यापासून तरुणांना, तरुणींना दूर नेण्याचा प्रयत्न आज अनेक जण करत आहेत. आणि हे मंडळीच्या बाहेरच घडतं असं नाही, परंतु आज मंडळीमध्ये सुद्धा हे घडत आहे. मंडळीमध्ये सुद्धा असे काही लोक येतात की जे कदाचित अत्यंत प्रभावी वक्ते आहेत. त्यांची भाषा फार चांगली आहे, त्यांचं राहणीमान फार सुंदर आहे आणि या बाह्य गोष्टीनं पुष्कळदा आम्ही प्रभावित होतो आणि आम्हाला असं वाटतं किती भारी हा, किती प्रभावी सेवक आहे. परंतु खरोखर सत्य त्याच्याकडे आहे का हा प्रश्न आपण विचारायला हवा. पोकळ भूल थापा. वचनावर आधारित हा संदेश आहे का? वचनाप्रमाणे ही सुवार्ता आहे का हे तपासून पाहण्याची आम्हाला गरज आहे. आणि त्यासाठी आम्हाला स्वतःला पवित्र शास्त्र माहीत असणं महत्त्वाचं आहे. तर आम्हालाच देवाचं वचन माहीत नसेल तर आम्हाला कोणीही फसवू शकतं. आणि पोकळ भूल थापा देणारे आज अनेक आहेत. अनेक ख्रिस्ती सेवक तसं काम करत आहेत. अनेक पालक अशा प्रकारचं काम करत आहेत की स्वतःच्या फायद्यासाठी, स्वतःला काहीतरी मिळावं यासाठी ते अनेक लोकांना फसवत आहेत. देवाच्या वचनामध्ये काही गोष्टी नसताना सुद्धा
देवानं मला हे सांगितलं आहे. अशा प्रकारे बेधडक विधानं करून देवाच्या सत्यापासून अनेक सेवक लोकांना दूर नेत आहेत आणि ते लोकांना गुलाम बनवत आहेत. जेव्हा आपण देवाच्या सत्यापासून दूर जातो ना, तेव्हा आम्ही सैतानाचे गुलाम होतो आणि खोटं तत्वज्ञान, पोकळ भूलथापा यांच्याद्वारे अनेक जण ख्रिस्ताच्या सत्यापासून, जीवनापासून दूर जात आहेत. आणि म्हणून आम्हाला सावध असण्याची गरज आहे. आम्ही आपल्या कुटुंबाच्या बाबतीमध्ये ही काळजी घ्यायला पाहिजे, आपल्या मंडळीच्या बाबतीमध्ये ही काळजी घ्यायला पाहिजे, आपल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये ही काळजी घ्यायला पाहिजे. आपण हे करत आहोत का? हे जे तत्वज्ञान आणि पोकळ भूलथापा आहेत, पाऊल असं म्हणतो ते जगाच्या शिक्षणाप्रमाणे आहे. जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे. या जगामध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या पुष्कळदा आम्हाला बुद्धीला पटत नाहीत. आम्हाला माहीत आहे बरोबर नाही आहे, पण तरीसुद्धा आम्ही ते करतो. नाही, सगळे करतात म्हणून मी पण करेन. आमच्या घराच्या जवळ एक कॅनॉल आहे आणि त्या कॅनॉलमध्ये आम्ही पाहतो पुष्कळदा लोक येतात, प्लास्टिकच्या पिशवीतून फुलं, हार काढतात आणि पाण्यामध्ये फेकतात. आणि खूप दुःख होतं. इतकं सुंदर पाणी की जे पिण्यासाठी काही लोक वापरतात, त्या पाण्यामध्ये ही सगळी घाण टाकली जाते आणि ते दूषित केलं जातं. परंतु ती त्यांची प्रथा आहे. नाही, आमच्या घरात सगळे करतात. नाही, आमच्या गावात ही प्रथा आहे. अशा प्रकारे आम्ही अनेक ज्या अनिष्ट प्रथा आहेत त्या आपल्या समाजामध्ये चालू ठेवल्या आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे की अनेक लोक त्याविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. परंतु आम्हाला हा विचार करायला पाहिजे की आम्ही पुष्कळदा मानवाच्या प्राथमिक शिक्षणाचे गुलाम तर होत नाही ना. सध्या मुंबईमध्ये एक मोठी समस्या उभी राहिली आहे. दादर या ठिकाणी एक कबूतरखाना आहे आणि हजारो कबूतर त्या ठिकाणी एकत्र यायचे, त्यांना खाद्य घातलं जायचं आणि अनेक वर्ष हे चालू होतं. परंतु ज्यावेळेस यावर संशोधन करण्यात आलं त्यावेळेस लक्षात आलं की कबुतरांची विष्ठा आणि पिसं याच्यामुळं अस्थमा आणि इतर अनेक श्वसनाचे भयंकर आजार होतात. लहान मुलांवर आणि वृद्धांवर याचे फार घातक वाईट परिणाम होतात. आणि म्हणून हायकोर्टानं हा निर्णय केला की या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा कबूतरखाना ठेवू नका आणि या कबुतरांना कुठल्याही प्रकारचं खाद्य देऊ नका. आणि एका समाजानं त्याच्याविरुद्ध खूप आवाज उठवला आणि खूप प्रयत्न केला की नाही, हे चालू ठेवायला पाहिजे. कारण आमची परंपरा आहे, आम्हाला इतके वर्ष आम्ही करतो, हे करायला पाहिजे. पण त्याचे धोके आम्ही ओळखत नाही. कोल्हापूरमध्ये नांदणी या ठिकाणी एक मठ आहे. त्या मठामध्ये माधुरी नावाची एक हत्तीण आहे. तिला महादेवी पण म्हणतात आणि माधुरी पण म्हणतात. आम्ही जयसिंगपूरला राहायचो. माझ्या पत्नीचं ते माहेर आहे आणि जयसिंगपूर आम्ही अगदी नांदणी रस्त्यावर आमचं ते घर आहे. आणि त्या ठिकाणी आमची मुलगी अनुग्रहा लहानाची मोठी झाली. आणि ज्यावेळेस ही हत्तीण त्या रस्त्याने जायची त्यावेळेस आम्ही त्या हत्तीनेला भेटायला जायचो. आणि ती हत्ती अनुग्रहाच्या डोक्यावर सोंडेनं आशीर्वाद द्यायची. आणि फार गंमत वाटायची आम्हाला. ती घाबरायची पण खूप, परंतु तो एक वेगळा अनुभव होता. त्या हत्तीनेवरून फार मोठं वादळ उठलं आहे. कारण वनतारा, जे अनंत अंबानी यांचा मोठा प्रोजेक्ट गुजरातमध्ये आहे, त्या वनतारा प्रोजेक्टमध्ये या हत्तीनेला हलवण्यात आलं. आणि हे कोर्टाच्या आदेशानं, सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिला. कारण या हत्तीनेची हेळसांड होत होती, ती आजारी होती, तिच्यावर उपचारांची गरज होती. आणि मी एक कार्यक्रम पाहत होतो की इतकी सुंदर व्यवस्था त्या ठिकाणी केली आहे. त्या हत्तीनेला खिचडी दिली जाते, काजू बदाम दिले जातात आणि उत्तमातलं उत्तम अन्न, मुलतानी मातीनं तिला लेप दिला जातो. तिच्यावर फार चांगले ट्रीटमेंट चालू आहे आणि फार चांगलं आहे. त्या हत्तीनेसाठी कदाचित ती अत्यंत चांगली जागा आहे. परंतु याच्या मागे अनेकांच्या धार्मिक भावना आहेत. त्यांना लहानपणापासून त्या हत्तीनेला पाहायची सवय झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत आणि आपण हे समजू शकतो. परंतु त्या हत्तीनेसाठी काय चांगलं आहे याचा विचारसुद्धा करायला हवा, नाही का? पुष्कळदा आमच्या परंपरा, आमचे रीतिरिवाज हे आम्हाला इतके महत्त्वाचे वाटतात की त्यापेक्षा जे चांगलं आहे ते आम्ही स्वीकारत नाही. असा विरोधाभास आपल्याला अनेक समाजामध्ये पाहायला मिळतो. ख्रिस्ती समाजामध्ये सुद्धा अशा गोष्टी घडत आहेत. पहा, महाराष्ट्रामध्ये आज अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. माणसांचा जीव जात आहे. त्यांच्यासाठी आंदोलनं होत नाहीत. त्यांच्यासाठी लोक पेटून का उठत नाहीत? एका हत्तीनेसाठी, कबुतरांसाठी लोक
ज्या उत्साहानं त्वेषानं पेटून उठतात, तसं माणसांविषयी आम्ही जागृत का नाही? पण इंग्रजीमध्ये फार चांगला शब्द वापरलेला आहे, द एलिमेंटल स्पिरिच्युअल फोर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड. एलिमेंटल स्पिरिच्युअल फोर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड. ख्रिस्ताऐवजी जगामधील प्राथमिक शिक्षण, परंतु त्यामध्ये इंग्रजीमध्ये जो शब्द वापरला आहे स्पिरिच्युअल फोर्सेस, आध्यात्मिक शक्ती, आणि हे आपण अत्यंत गांभीर्याचा विचार करायला हवा की आपण ज्या जगामध्ये राहत आहोत ते जग केवळ डोळ्यांनी दिसतं तेच जग नाही आहे, त्या पलीकडेही काहीतरी आहे. आणि आमच्या आजूबाजूला जे आध्यात्मिक जग आहे, या जगाचा अधिपती हा सैतान आहे. सैतान त्याच्या दूतांच्या मार्फत या जगावर राज्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याचं सामर्थ्य सुद्धा या जगावर आपल्याला त्याचा अनुभव येतो आणि म्हणूनच अनेकांवर त्याचा प्रभाव पडतो. जे सर्व दुष्कृत्य आपल्या आजूबाजूला घडतात, या सर्व भयंकर गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडतात, त्याच्या मागं सैतानाचं सामर्थ्य त्या लोकांच्या जीवनामध्ये कार्य करतं याचा आपल्याला अनुभव येतो. आणि म्हणून ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांनी या बाबतीमध्ये सावध असण्याची गरज आहे. मंडळीमध्ये, चर्चमध्ये अनेक आईवडील आपल्या मुलांना आशीर्वाद देण्यासाठी पुढे घेऊन येतात आणि मी प्रार्थना करतो आणि आशीर्वाद देतो. परंतु काही काही वेळेस मला असं लक्षात येतं की त्यांनी गालावर टिक्का लावलेला आहे. का बरं? कारण कुठल्याही दुष्ट नजर त्यांच्यावर पडू नये, दुष्ट शक्तीनं त्यांना त्रास देऊ नये म्हणून. आमचा येशू ख्रिस्तावर विश्वास नाही आहे, आम्ही अशा गोष्टींवर अवलंबून राहावं. खरं म्हणजे आम्ही सैतानाला एक प्रकारे लाच दाखवतो. ज्यावेळेस आम्ही अशा प्रकारे काळ्या रंगाचा उपयोग करतो त्यावेळेस आम्ही सैतानाला लाच देत असतो. आमचा विश्वास प्रभू येशू ख्रिस्तावर आणि प्रभू येशू ख्रिस्तानं सांडलेल्या निष्कलंक पवित्र रक्तावर असला पाहिजे. त्या रक्ताच्याद्वारे आम्हाला स्वातंत्र्य आहे, मुक्ती आहे आणि आम्हाला संरक्षण आहे. येशू ख्रिस्ताच्या रक्तामध्ये आम्ही अत्यंत सुरक्षित आहोत. आणि आईवडिलांनी आपल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये या गोष्टींची काळजी घेणं आवश्यक आहे की आम्ही जगातील प्राथमिक शिक्षणाला तर अनुसरत नाही ना, की आम्ही ख्रिस्ती विश्वासाप्रमाणे जगत आहोत. या जगामध्ये असलेला दुरात्मा समूह याच्या प्रभावाखाली येऊन आम्ही त्याचे तर गुलाम होत नाही ना. योग हा जो विचार आहे तो कदाचित अत्यंत कॉन्ट्रोवर्शियल आहे. अनेक लोक योगाकडं केवळ एक शारीरिक व्यायाम म्हणून पाहतात, परंतु ते एवढं साधं नाही आहे. या योगाची सुरुवात कुठं झाली, या योगाचा मागचा खरा गहन अर्थ काय आहे हे आम्ही समजून घ्यायची गरज आहे. आणि योगामध्ये आध्यात्मिक शक्ती कार्य करतात आणि म्हणून आम्हाला अशा प्रकारच्या व्यायामापासून सुद्धा दूर राहण्याची गरज आहे. आम्ही असं म्हणू शकत नाही मी फक्त व्यायाम म्हणून तो करतो. जसं कदाचित आमची मुलं म्हणतील नाही रमी फक्त मी गेम म्हणून खेळतो. नाही, तो गेम तुमचा नाश करू शकतो. त्याच प्रकारे योगा असेल किंवा इतर कोणतीही गोष्ट असेल की जी देवाच्या वचनाच्या विरोधी आहे त्यापासून आम्हाला दूर राहण्याची गरज आहे. मला माहीत आहे हा अत्यंत वादाचा विषय आहे, कॉन्ट्रोवर्शियल विषय आहे. कदाचित योगाच्या बाजूने आपण अतिशय चांगली मतं मांडू शकाल आणि तुमचं मत तुमच्या ठाई योग्य असेल, परंतु माझा विश्वास आहे की योग हे देवापासून नाही, त्याच्या मागे एक आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि ती शक्ती आम्हाला गुलाम बनवते आणि म्हणून आम्हाला सावध असण्याची गरज आहे. पुष्कळ वर्षांपूर्वी आम्ही एक स्कूटर घेत होतो आणि त्या स्कूटरची खरेदी शनिवारी घ्यायची असं मी ठरवलं. त्यावेळेस घरातील एका ज्येष्ठ व्यक्तीने मला सांगितलं नाही शनिवार नको, शनिवार न करत्याचा वार. मला खूप वाईट वाटलं, हसू आलं की घरातील एक ज्येष्ठ व्यक्ती अशा प्रकारे या जगातील प्राथमिक शिक्षणानं प्रभावित आहे. प्रभू येशूसाठी प्रत्येक दिवस मौल्यवान आहे, प्रत्येक दिवस पवित्र आहे, कारण हा दिवस देवाने निर्माण केलेला आहे. दिस इज द डे दॅट द लॉर्ड हॅज मेड, वी विल रिजॉयस अँड बी ग्लॅड इन इट. हे गाणं आपण फार चांगल्या रीतीने गाऊ शकतो, पण ज्यावेळेस निवड करायची वेळ येते त्यावेळेस आम्ही ठरवतो नाही शनिवारी नको, हा दिवस नको, तो दिवस नको. आम्ही पुष्कळदा सल्ले घेतो, हा दिवस चांगला आहे का, हा दिवस वाईट आहे.
माझ्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक दिवस हा शुभ असतो, अशुभ हा दिवसच नसतो. शुभ अशुभ ही मानवाची कल्पना आहे, ही पवित्रशास्त्राला धरून नाही आहे. आणि प्रत्येक दिवस देवासाठी पवित्र दिवस आहे आणि आम्ही अतिशय आनंदानं, धैर्यानं, उत्साहानं त्या दिवसाचा सामना करायला हवा आणि सर्व गोष्टी आपण त्या दिवशी करू शकतो. आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या समाजामध्ये, आपल्या मंडळीमध्ये आपल्याला अशा काही गोष्टी आढळतात का की ज्या देवाच्या वचनाला धरून नाही आहेत, परंतु प्राथमिक शिक्षणाला अनुसरून आहेत, जगातील प्राथमिक शिक्षण. आणि पुष्कळदा न कळत आम्ही सैतानाचे गुलाम होतो. आज मंडळीमध्ये अनेक जण, आणि ते कदाचित पुढारी असतील, मग ते पालक असतील, एल्डर असतील, वडील असतील, सन्मान्य सभासद असतील, ते सुद्धा जर आज अशा प्रकारे जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाचे गुलाम झाले असतील तर आम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. आमच्या मंडळीचं काम त्यामुळं संपूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ शकतं. आम्हाला देवाच्या वचनाकडेच वळायला हवं. देवाच्या वचनावर आधारितच आमच्या सर्व योजना असायला हव्यात आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड करून आम्ही चालणार नाही. आज आम्हाला स्वतःचं परीक्षण करण्याची गरज आहे. माझ्या जीवनामध्ये काय महत्त्वाचं आहे? या जगातील व्यवस्था, या जगातील रीतिरिवाज, तत्वज्ञान, भूलथापा की प्रभूचं वचन? माणसांच्या संप्रदायाप्रमाणे असलेले माणसांचे संप्रदाय अत्यंत महत्त्वाचे असतात. पहा, तुम्ही कोणत्याही कुटुंबामध्ये जा, कोणत्याही समाजामध्ये जा, परंतु प्रत्येक समाजाचे एक विधी निषेध असतात, काही परंपरा असतात आणि त्या परंपरांचा आम्हाला खूप अभिमान असतो. नाही, आमच्या घरात ही परंपरा आहे, आम्ही असंच करतो. ज्यावेळेस ब्रिटिश भारतामध्ये आले त्यावेळेस त्यांनी अनेक प्रथा पाहिल्या की लोक अतिशय अभिमानानं परंपरा म्हणून हे पाळायचे. जसं सतीची प्रथा, त्यांना अतिशय अभिमान होता की सतीची प्रथा योग्य आहे. एका तरुण स्त्रीला आपल्या नवऱ्याच्या चितेवर जाळणं ही चांगली गोष्ट आहे, अशा प्रकारचा एक समज होता. बालविवाह, आज सुद्धा त्याचं समर्थन करणारे आज अनेक आहेत. मानवी संप्रदायाला पुष्कळदा समाजामध्ये जास्त महत्त्व दिलं जातं. ते खरोखरच आमच्या फायद्याचं आहे का? त्याच्यापासून आम्हाला खरोखर लाभ होणार आहे का? त्याच्यापासून आम्हाला धोके तर नाहीत ना? या गोष्टीचा विचार अनेकदा केला जात नाही. एक बातमी मी पाहिली, एक पोस्ट मी पाहिली. भारताच्या एका राज्यामध्ये, एका खेड्यामध्ये त्यांनी एक मोठा बोर्ड गावाच्या वेशीवर लावलेला आहे की या गावामध्ये कोणताही ख्रिस्ती सेवक, पाळक, मिशनरी यांनी इथे यायचं नाही, कारण आमच्या गावाची प्रथा, परंपरा, आमचा धर्म याचं आम्हाला रक्षण करायचं आहे. त्यामध्ये कोणीही ढवळाढवळ करू नये. पहा, पुष्कळदा या जगातलं प्राथमिक शिक्षण, मानवी परंपरा याच्यामध्ये आम्ही गुलाम झालेलो आहोत आणि त्या गुलामगिरीतून बाहेर येण्याची आमची इच्छा नाही आहे. महात्मा फुले आणि त्यांची पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना शिकवण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्यावर किती टीका करण्यात आली, त्यांच्यावर शेण फेकण्यात आलं. खरं म्हणजे मुलींच्या उद्धाराचा मार्ग ते मोकळा करत होते. आणि केवळ मुलींच्याच नाही, संपूर्ण कुटुंबाचं. जेव्हा एखादी मुलगी शिकते तेव्हा ती केवळ स्वतःचं कल्याण नाही करत, ते संपूर्ण कुटुंबाचं कल्याण करते. परंतु याला सुद्धा किती विरोध झाला आणि आज सुवार्तेला अनेक लोक विरोध करत आहेत. कारण सुवार्ता आम्हाला स्वतंत्र करते, आम्हाला सर्व बंधनापासून मुक्त करते आणि ते स्वातंत्र्य अनेकांना नको आहे. कारण अनेकांची इच्छा आहे की लोकांनी गुलामगिरीतच राहावं, वैचारिक गुलामगिरीत, धार्मिक गुलामगिरीत, मानसिक गुलामगिरीमध्ये राहावं, सामाजिक गुलामगिरीमध्ये राहावं. यासाठी आमच्या देशामध्ये प्रयत्न होत आहेत. आम्ही फार मोठमोठ्या वल्गना करतो की आम्ही चंद्रावर जातो आहोत, आम्ही अवकाशात आपला माणूस पाठवतो. परंतु ग्राउंड रियालिटी काय आहे? खेड्यांमध्ये स्त्रियांची परिस्थिती काय आहे? मागच्या आठवड्यामध्ये मी आणि माझी पत्नी उरळी कांचन या ठिकाणी गेलो होतो. त्या ठिकाणी एका दुकानामध्ये आम्ही काही सामान, ऑर्गॅनिक त्या ठिकाणी काही गोष्टी मिळतात, आम्ही तिथं घेत होतो. आणि त्या ज्या बाई आहेत सेल्समन, त्यांच्याशी आम्ही बोलत होतो. त्यांची आम्ही चौकशी केली, काय करतात मुली वगैरे. त्यांना आम्ही विचारलं घरी कोण कोण असतं,
किती मुली आहेत. त्यांची एक मुलगी तिथं होती, तिच्याशी मी इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला मुद्दामून. तर त्याने सांगितलं माझी मोठी मुलगी आहे की जी आता 11वीला गेली आहे, पण आम्ही तिला कॉलेजमध्ये पाठवणार नाही, ती घरीच राहील, कारण बाहेरचं वातावरण फार भयंकर आहे. खूप वाईट वाटलं मला. या मुलीला शिकण्याची इच्छा आहे, परंतु परिस्थितीमुळं तिच्या आईवडिलांना हे धाडस होत नाही की त्याला बाहेर पाठवावं. कारण आज मुलींवर अत्याचार होत आहेत. मुलींना खरं स्वातंत्र्य मिळण्याची गरज आहे. त्यांना आपल्या ज्या क्षमता आहेत त्या क्षमतांचा उपयोग करणं, यासाठी आम्हाला तशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी. पण आज आमची सामाजिक परिस्थिती काय आहे? मुली आज रस्त्यावर सेफ नाही आहेत, सुरक्षित नाही आहेत. वेगळ्या प्रकारे त्यांना त्रास दिला जातो, हल्ले केले जातात, आणि पुष्कळ अशा लोकांना राजकीय पाठबळ असतं, गुंडगिरी वाढत आहे. अशा भयंकर अवस्थेमध्ये आपण जीवन जगत आहोत. आणि म्हणून आमच्यासमोर फार मोठं आव्हान आहे की आम्ही या समाजामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत का, की आम्ही सुद्धा समाजाप्रमाणेच लोकांच्या प्रतिष्ठेला घाबरून काही गोष्टी आम्ही तडजोड करणार आहोत. येशू ख्रिस्तामध्ये जे स्वातंत्र्य आहे ते जाहीर करण्याची आमची तयारी आहे का? पुढच्या रविवारी आपल्या उपासनेमध्ये आपण स्वातंत्र्य दिन हा विषय घेतलेला आहे, आणि त्यासाठी विशेष सेवक सेविका आपल्यामध्ये येणार आहेत, बोलणार आहेत, आणि पुढच्या रविवारची भक्ती अत्यंत आशीर्वादित होईल हा माझा विश्वास आहे. पण स्वातंत्र्याचा विचार करत असताना आज खरोखर आम्ही स्वतंत्र आहोत का? आज सुद्धा आमच्या मुलींवर किती बंधनं आहेत. अनेकदा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना जीवन जगता येत नाही. आपल्या स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना विवाह करता येत नाही, करिअर निवडता येत नाही, कारण अनेक ठिकाणी धोके आहेत. आणि अशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये असताना मला असं वाटतं ख्रिस्ती समाज, ख्रिस्ती मंडळी, ख्रिस्ती विश्वासणारे या नात्यानं आमच्यासमोर फार मोठं आव्हान आहे की आम्ही गुलामगिरीमध्ये राहणार आहोत की आम्ही स्वतंत्र नागरिक या नात्यानं आपलं स्वातंत्र्य आम्ही घोषित करणार आहोत. त्यामध्ये धोके आहेत. होय, जेव्हा तुम्ही एखादा विचार स्वतंत्रपणे मांडता त्यावेळेस त्याला विरोध होतो. मी स्वतः त्याचा अनुभव घेतला आहे. ज्यावेळेस मी काही परंपरांना विरोध केला त्यावेळेस माझ्यावर टीका झाली, मला जणू काही वाईट टाकण्यात आलं, माझी निंदा करण्यात आली, आणि आज सुद्धा ते होतंय. पण मला त्याची पर्वा नाही आहे. मला माहीत आहे जर प्रभूच्या वचनाप्रमाणे हा योग्य निर्णय आहे तर तो मी घेणार. प्रभूच्या वचनाप्रमाणे जर मी योग्य गोष्ट करत आहे तर मला भीती बाळगायचं कारण नाही आहे, आणि तो विश्वास आम्हा सर्वांमध्ये असायला हवा. शेवटला विचार जो 8व्या वचनामध्ये आहे तो मी सांगतो आणि मग मी थांबतो. इंग्रजीमध्ये असं म्हटलेलं आहे, द एलिमेंटल स्पिरिच्युअल फोर्सेस ऑफ धिस वर्ल्ड रादर दॅन ऑफ क्राइस्ट. आणि मराठी बायबलमध्ये सुरुवातीलाच म्हटलेलं आहे, ख्रिस्ताप्रमाणे नसलेले तर माणसांच्या संप्रदायाप्रमाणे, जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असणारे तत्वज्ञान, पोकळ, भूलथापा वगैरे. मराठी बायबलमध्ये ख्रिस्ताप्रमाणे नसलेले, इंग्रजी बायबलमध्ये शेवटी म्हटलेलं आहे नॉट ऑफ क्राइस्ट. आणि तो अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. दॅट इज अ डिसाइडिंग फॅक्टर. आम्ही जे काही करतो ते ख्रिस्ताच्या इच्छेप्रमाणे, ख्रिस्ताच्या आज्ञेप्रमाणे आहे की नाही हा विचार आम्हाला करायला हवा. नाही माझ्या कुटुंबामध्ये ही प्रथा आहे, नाही माझ्या मंडळीमध्ये ही प्रथा आहे, नाही शेकडो वर्ष आम्ही हे करत आलो आहोत, माझे सर्व मित्र असं करतात. नाही, ख्रिस्ताप्रमाणे हे आहे का? ख्रिस्ताप्रमाणे नसलेलं असेल तर आपण स्वतःला गुलाम करत आहोत, आणि म्हणून आम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. आज आपण स्वतःचं जीवन तपासून पाहूया. मी या जगाच्या पद्धतीप्रमाणे, शिक्षणाप्रमाणे, तत्वज्ञानाप्रमाणे चालत आहे की मी ख्रिस्तानं घालून दिलेल्या मार्गाप्रमाणे, त्याच्या वचनाप्रमाणे, त्याच्या शिक्षणाप्रमाणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहे. होय, मी कबूल करतो की मला पूर्णपणे देवाच्या वचनाप्रमाणे मी जीवन जगत नाही, पण माझी धडपड आहे. आय एम ट्राईंग टू फॉलो जीसस. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मागे जाण्यासाठी मी धडपड करत आहे, प्रयत्न करत आहे. मी पडतो, पुन्हा उठतो, पुन्हा पडतो, पुन्हा उठतो, पुन्हा चालतो. आम्हा सर्वांना हे करायचं आहे. जोपर्यंत प्रभू आम्हाला भेटत नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रभूकडे जात नाही किंवा प्रभू आम्हाला नेत नाही, तोपर्यंत आम्हाला
प्रभूच्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी धडपड करायची आहे. तुम्ही हे करणार आहात का? देव बाप आम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो. आमेन. प्रार्थना करूया. सर्व समर्थ जिवंत प्रभुदेवा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. आजचा दिवस तू आम्हाला दिलास. तुझ्या उपस्थितीमध्ये तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी तू आमचं सहाय्य केलंस, मार्गदर्शन केलंस, कृपा पुरवलीस. प्रभू, आम्ही तुला मनापासून धन्यवाद देतो. जे वचन आज आम्ही ऐकलं आहे त्यावर आम्ही अधिक मनन करावं. आमच्या जीवनाचा पडताळा आम्ही पाहावा. आमच्या जीवनामध्ये त्याचं लागूकरण आम्ही करावं. यासाठी प्रभू तू आम्हा सर्वांचं सहाय्य कर. आणि म्हणून आम्ही सर्वजण स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. आम्ही या जगातील जी अंधकाराची सत्ता आहे त्याचं गुलाम होऊ नये, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे गुलाम म्हणून आम्ही या जगामध्ये जगावं. यासाठी प्रभू आम्हा सर्वांना तुझी कृपा तू पुरव, सहाय्य कर, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. आमच्यामध्ये जे निराश आहेत, दुःखी आहेत, आजारी आहेत, संकटात आहेत, प्रभू आम्ही त्यांची आठवण करतो. त्यांना आम्ही तुझ्या दयासनासमोर उंच करतो. आज तू त्यांची भेट घे, त्यांना स्पर्श कर, आरोग्य दे, तुझी कृपा त्यांना पुरव. प्रभू, मला तू स्पर्श केलास, आरोग्य दिलंस, म्हणून तुझे उपकार मानतो. आमच्यामध्ये ज्यांचे वाढदिवस आहेत, विवाहाचे वर्धापन दिन आहेत, त्यांच्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. तुला आम्ही विनंती करतो प्रभू, तू त्यांचं जीवन आशीर्वादित कर. त्यांचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. त्यांची प्रत्येक गरज पूर्ण कर आणि त्यांचं तू सहाय्य कर. येणाऱ्या आठवड्यामध्ये तू आम्हा सर्वांचा सांभाळ कर. सर्व धोक्यांपासून, आजारापासून, संकटापासून आम्हाला दूर ठेव. तुझ्यामध्ये तू आम्हाला स्थिर कर. तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी, तुझ्या वचनाचा अभ्यास करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू एकत्र आण, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. मान, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो आणि प्रार्थना तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने करतो म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रभूनं शिकवलेली प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जसे आम्ही आपल्या अपराधांची क्षमा करतो तशी तू आम्हाला आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि आता देव बापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता, शांती, आनंद आणि आरोग्य आम्हा सर्वांसह आमच्या कुटुंबाबरोबर, देवाच्या सर्व लोकांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. सुवंद देवा स्तवा हो त्याला हालेवा, तो बाप पुत्र आत्मा प्रेक्याला द्या अनंत मा. आमेन. शालोम. प्रियजन हो, आजची उपासना तुम्हाला आवडली? प्रभू तुमच्याशी बोलला, तुम्हाला आशीर्वाद मिळाला? मग इतरांनाही आशीर्वाद द्या. उपासनेची लिंक त्यांनाही पाठवा. आपल्या उपासनेमध्ये अनेक नवीन लोक सामील होत आहेत, हे त्याचं द्योतक आहे. तुम्ही अनेकांनाही लिंक पाठवत आहे. प्रभू तुम्हाला निश्चित आशीर्वाद देणार आहे, अनेकांना आशीर्वाद देणार आहे. चला आता भेटूया पुढील रविवारी. तोपर्यंत शालोम.